Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. Aji ako eta video loi ahisu amar HS second year students bilakor karone aru ei video tot moi tumalukok eta thorough summary dibo khujisu gote Indigo chapter 2 upor aru yate moi key points kini junkhini apnalokor exam or karone important hobo hikini points moi highlight kori dim gotike video to khekoloike saba aru enuka dhonor video or babe tumaluke mur channel to like subscribe aru share kori diba to ahasun ami video to start koru Amar HS second year or Flamingo book khonor eta important chapter aru ei chapter 2 pora HS second year final examination ot bahut khini questions e oha dekha jay aru he chapter 2 hol Indigo by Louis Fisher to ahasun ami olopman Louis Fisher or bikhoye janilo So about the author, Louis Fisher kun asile. Louis Fisher, born in 1896 and died in 1970, was born in Philadelphia. Teketor jonmo kot hoisil Philadelphia hoisile, which is in America. He served as a volunteer in the British Army between 1918 to 1920. So 1918 opora 1920 tekete British Army kamu korisile. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times. Fisher e ki korisil nijor gote career tut as a journalist hisabe kaam korisil aru kisuman famous newspaper ot tekhete likhisile columnist asile aru tare bhitor ekhon hol the New York Times, the Saturday Review, okay tabisot and for European and Asian publication aru yar logote bohuto European aru Asia pora publish hua newspaper magazines bilakot tekhete likha mela korisile. He was also a member of the faculty of Princeton University plus tekhete Princeton University ejon faculty hisapeu opoman samoy kaam korisil. Faculty mane ki ejon teacher hisapeu kaam korisile Princeton University. The following is an excerpt from his book The Life of Mahatma Gandhi. Etu monot rakhiba ketiaba exam ot question ahe dubar sage previous year exam ot 1 marks question ahi goise. So teketor ei chapter 2 unkhon bookor pora lua hoise tekete likha ekhon kitab juntu kitabor naam hol The Life of Mahatma Gandhi. It is an biography of Mahatma Gandhi. Okay, the book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Yar upor to question ahe what is the best book ever written by Louis Fisher, regarded as the best book by Times Educational Supplement. To tetia answer to amar ki hobo The Life of Mahatma Gandhi ekhon kitab. Thik ase yak Gandhir uporot likha sobotse bhal unnoto sobotse best book buli koa hoise. ঠিক আছে তো এটু আসলে লুইস ফিশাৰৰ কথা এতিয়া অকনমান লুইস ফিশাৰ আমাৰ ইন্ডিগো চ্যাপ্টাৰ 2 কনটেক্সটত কি আছিল যে 1942 আমি চ্যাপ্টাৰ 2 একদম আৰম্ভণিতে পাম যে 1942 লুইস ফিশাৰে মহাত্মা গান্ধীক লগ কৰিব গৈছিল তেখেতৰ আশ্ৰম সেৱাগ্ৰামত আৰু তাতে যোৱাৰ পিছত তেখেতে গান্ধীক এমকে গান্ধীক তেখেতে কোৱেশ্চন কৰিলে যে what is it that made you decide that British should not stay in India and you asked the departure of the British je kuntu ghotonai apunak baidhyo koraisil etu siddhanto lobo karone je etiar pora British aru India t nathakibo ba he ghotona tu ki asile ba he somoy tu ki asile kuntu bostu kuntu driving force apunak কি কৰিছিল বাধ্য কৰাইছিল ফোর্স কৰিছিল তো তেতিয়া গান্ধীয়ে তামানে গুটে ঘটনাটো ডেসক্ৰাইব কৰি আছে যে কেনেকে তেখেতে কি কৰিছিল এটা সৰু ফাৰ্মাৰ বিলাকৰ এটা ৰিভলিউশনত তেখেতে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল বিহাৰত গৈ আৰু সেই ৰিভলিউশনৰ যিখিনি ঘটনা ঘটিল তাতে যিখিনি বস্তু তেখেতে উইটনেস কৰিলে এই ঘটনাটোৱে একচুয়ালি তেখেতক কি কৰিছিল ইনস্পায়াৰ কৰিছিল ফোর্স কৰিছিল উৎসাহ দিছিল যাতে তেখেতে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে আৰু বেছি কি কৰে প্ৰবণতাৰে যুদ্ধ দিয়ে আৰু ব্ৰিটিছক ভাৰতৰ পৰা খেদি পঠিয়ায় তো সেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে এই চ্যাপ্টাৰটোত খুব ধুনিয়াকে ডেসক্ৰাইব কৰা আছে নেক্সট পাৰ্টটোত গৈছো Okay, তো এবাৰ আমি অকমান ব্যাকগ্ৰাউন্ড আৰু চম্পাৰণ মুভমেন্টৰ বিষয়ে আমি অকমান পঢ়িলো ঠিক আছে তো চম্পাৰণ যোনটো আমি ষ্টৰীটো পাম এই ষ্টৰীটো হৈছে চম্পাৰণ নামৰ ঠাইত যোনটো বিহাৰৰ এটা ডিস্ট্ৰিক্ট হয় ঠিক আছে আৰু তাতে এটা কি হৈছিল ফাৰ্মাৰ্স বিলাকৰ এটা মুভমেন্ট হৈছিল আৰু এই মুভমেন্টটো কেতিয়া হৈছিল 1917 which is early 20th century 19 শতিকাৰ আৰম্ভণিত প্ৰায় 1917 ত এই মুভমেন্টটো হৈছিল লোকেশন চম্পাৰণ ডিস্ট্ৰিক্ট বিহাৰ ইন্ডিয়া চম্পাৰণ কোট হয় বিহাৰ ইন্ডিয়া আৰু আমি টেক্সট বুকত পাইছো যে ইট ইজ লোকেটেড নিয়াৰ দা হিমালয়াস ওকে নিয়াৰ দা হিমালয়াস এন্ড দা কিংডম অফ নেপাল তো হিমালয়াৰ একদম ফুট হিলছত অৱস্থিত আৰু লগতে কিংডমস অফ নেপালত লাগি থকা এটা ঠাই হল চম্পাৰণ দ্যাট মিন্স বিহাৰ যোনটো হয় এটো নেপালৰ লগত একদম বৰ্ডাৰৰ লগত লাগি থকা এটা ষ্টেট আৰু এই বৰ্ডাৰৰ কাষত থকা একদম হিমালয়ৰ
দাঁতি কাষৰীয়া ফুট হিলছত থকা এটা ডিস্ট্ৰিক্ট আছিলে চম্পাৰণ okay socio economic issue indigo sharecroppers forced by the british landlords to grow indigo on 15% of their land and surrender the crop as rent to actually indigo ghotona to indigo revolution to ki asile to british indigo planters bilake ki korisile tetia champaranot goi jibilak champaranor khetiok asile he khetiok bilakok forcefully ki korisile 15% area that means 328 তামানে যদি আপোনাৰ 20 কথা মাটি আছে তেতিয়া হলে 20 কথাৰ ভিতৰত 3 কথা মাটিত কি কৰিব লাগিব ইন্ডিগো লগাব লাগিব আৰু ইন্ডিগো ক্ৰপ টু হোৱাৰ পিছত গুটে ইন্ডিগো খিনি এজ এ ৰেন্ট হিচাপে কি কৰিব লাগিব সাৰেন্ডাৰ কৰিব লাগিব তো তেতিয়া দুটা ঘটনা ঘটিছিল এক তো ইন্ডিগো ফোৰ্সফুলি লগাব লগা হৈছিল আৰু দ্বিতীয়তে হে ইন্ডিগো খিনি লগোৱাৰ পিছত যেতিয়া হাৰভেস্টিং হ'ব কাটি আনিছিল শস্যখিনি কাটি আনাৰ পিছত আকৌ ব্ৰিটিছক দি দিব লগা হৈছিল এজ এ ৰেন্ট হিচাপে ভাড়া হিচাপে দি দিব লগা হৈছিল আৰু হেই কাৰণে এই একচুয়ালি সিস্টেমটো নাম দিয়া হৈছিল তিন কঠিয়া সিস্টেম বুলি ওকে তিন কঠিয়া বুলি কিয় হৈছে কাৰণ তিনি কথা ল্যান্ডত কি লগাব লগা হৈছিল ইন্ডিগো লগাব লগা হৈছিল আৰু ইন্ডিগোটো ব্ৰিটিছ বিলাকে জুৰজবস্তি লৈ গৈছিল সেই কাৰণে ইয়াক তিন কঠিয়া সিস্টেম বুলিও কোৱা হয় হিষ্ট্ৰীত তোমালোকে এটো পঢ়িবলৈ পাবা ওকে আৰু এটো ঘটনা চলি আছিল ট্ৰিগাৰ ইভেন্ট ব্ৰিটিছ ল্যান্ডলৰ্ডছ ডিমান্ডেড কম্পেনসেশন from farmers under the pretext of ending the indigo contracts so etia ki hol je british bilake ei system to bahut din dhori bahut long term contract kori farmers bilakor logot etu system to solai asile soli thakute ki hol suddenly teuluke ki korile ei system to uthai niar kotha kole je ami aru ei system to narakhu tumaluke amak as a rent hisabe indigo khini dibo na lage kintu yar pora tumalukok freedom dibo lagile tumaluke amak ki koribo laibo payment koribo laibo to yate এটা কথা ভালকে বুজি লোৱা যে প্ৰবলেমটো কি হৈছিল ধৰি লোৱা মই এজন খেতিয়ক মোক ব্ৰিটিছে কলে যে তুমি 15% এৰিয়া ইন্ডিগো লগাব লাগিব মই লগাই দিলো লগোৱাৰ পিছত শস্যটো হৈ গল তেতিয়া আকৌ ব্ৰিটিছে আহি কৈছে যে এতিয়া তোমাৰ এই 15% এৰিয়াৰ ইন্ডিগো খিনি মোক নালাগে তুমি তাৰ এগেইনষ্টত মোক কি দি দিয়া পইচা দি দিয়া আৰু এই যোনটো সিস্টেম আছিল তিন কঠিয়া সিস্টেম এই তিন কঠিয়া সিস্টেমটো একেবাৰে ৰিমুভ হৈ যাব ইন্ডিগো শেয়াৰ কপিংটো একেবাৰে নোহোৱা কৰি দিব তো পইচা বিচাৰিলে এটা পইচাটো বিচৰাৰ পিছফালে ৰিজনটো কি আছিল সোৱা exploiting the peasants due to the introduction of synthetic indigo in Germany okay to yar reason to asile ki je Germany synthetic indigo developed hoy goisile tetia এটা জার্মানি সিনথেটিক ইন্ডিগো ডেভেলপ হোৱা মানে কি আৰ্টিফিশিয়াল ইন্ডিগো যোনটো নেকি একচুয়ালি গ্রো নহয় আৰ্টিফিশিয়ালি বনোৱা হয় হেতু জার্মানিয়ে বনাই গৈছিল এতিয়া ইয়াৰ প্ৰভাৱটো ব্ৰিটিছ ল্যান্ডলৰ্ডছ বিলাকৰ ওপৰত কেনেকৈ পৰিছিল এতিয়া ব্ৰিটিছ ল্যান্ডলৰ্ডছে কি কৰিছিল ইয়াৰ পৰা ইন্ডিগো খিনি লৈ যায় তেওঁলোকে সি ৰুটেদি ইংলেণ্ডলৈকে লৈ গৈছিল ইংলেণ্ডত লৈ যায় হেখিনিয়েদি তেওঁলোকে ইন্ডাস্ট্রিত ইউজ কৰিছিল এজ এ ৰ মেটেৰিয়েল হিচাপে আৰু তাৰ পিছত যোনটো প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে উলাই হে প্ৰডাক্টটো গুটে এৰিয়া বিলাকত বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰি তেওঁলোকে কি কৰিছিল সেল কৰিছিল এতিয়া ইমান দূৰৰ পৰা লৈ যায় তেওঁলোকে তাতে প্ৰডাক্টটো বনাব সেল কৰিব তো খৰচটো বেছি পৰি যায় যত নেকি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে ইংলেণ্ডৰ ঘৰৰ ওচৰতে নেইবাৰিং কান্ট্ৰি এটা জাৰ্মানিয়ে কি ডেভেলপ কৰিলে সিনথেটিক ইন্ডিগো গতে সিনথেটিক ইন্ডিগোৰ প্ৰাইসটো কম হ'ব লগতে তাতে গ্ৰো হয় ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিতে গ্ৰো হয় গতিকে তাৰ প্ৰাইসটো কম হ'ব আৰু সিহঁতে প্ৰডাক্টখিনি ইজিলি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব তো জাৰ্মানিৰ ডিমান্ডটো বেছি বাঢ়ি যাব ইংলেণ্ডৰ বস্তুতকে কাৰণ ইংলেণ্ডৰ অফ কোৰ্স ইন্ডিয়াৰ পৰা লৈ যোৱা খৰচটো আছে যদিও তেওঁলোকে ইন্ডিগোটো গ্ৰো কৰোতে একো খৰচ লাগা নাই কিন্তু অহা যোৱা কৰোতেটো খৰচ হ'ব তো হেইটো দেখা পাই তেওঁলোকে ভাবিলে যে ইন্ডিগো শেয়াৰ কপিংটো এতিয়া আমাৰ কাৰণে প্ৰফিটেবল নহয় তো আমি ইয়াক কি কৰো উঠাই লওঁ কিন্তু তেওঁলোকে এই কথাখিনি জনোৱা নাছিল জাৰ্মানিৰ সিনথেটিক ইন্ডিগোৰ কথা ফাৰ্মাৰ্স বিলাকৰ তেওঁলোকক ক'লে যে আমি তোমালোকক শেয়াৰ কপিং সিস্টেমৰ পৰা মুক্তি দিম গতিকে তোমালোকে আৰু ৰেন্ট দিব নালাগে তোমাৰ তাৰ এগেইনষ্টত কি দি দিয়া আমাক পইচা দি দিয়া এনেকুৱা বুলি ফাৰ্মাৰ্স বিলাকক কৈ দিলে ওকে আৰু এনেকে ফাৰ্মাৰ্স বিলাকক কি কৰিছিল তেওঁলোকে অত্যাচাৰ কৰিছিল পিছত যায় ফাৰ্মাৰ্স বিলাকে যেতিয়া গম পালে খেতিয়ক বিলাকে গম পালে যে জাৰ্মানি তেনেকুৱা হোৱা কাৰণে ব্ৰিটিছে আমাৰ পৰা কি লোৱা নাই ইন্ডিগো লোৱা নাই এতিয়া আমি যোনখিনি ইন্ডিগো গ্ৰো কৰিছো হিখিনি এনে যাব ইয়াৰ মাৰ্কেটতো আমি পইচা নাপাম প্লাস আমি এক্সট্ৰাকে আৰু পইচা দিব লগা হৈছিল গতিকে বহুত ফাৰ্মাৰ্স এনেকে ধাৰত সোমাই গৈছিল বহুত মানে ডিপ্ৰাইভড হৈ গৈছিল প্ৰবলেমত পৰি গৈছিল আৰু এইটো সমস্যা তেতিয়া চলি আছিল আৰু এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব কাৰণে গান্ধী তাতে চম্পাৰণত গৈ পাইছিল লোকেশন চম্পাৰণ ডিস্ট্ৰিক্ট বিহাৰ এটো আমি আগতে পালো এখিনি বস্তু ৰিপিট হৈছে তোমালোকে চাব না লাগে তো এটো আছিল ওভাৰঅল ব্যাকগ্ৰাউন্ড অফ দা স্টোৰীটোৰ ব্যাকগ্ৰাউন্ডটো ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট পাৰ্টত গৈছো নেক্সট পাৰ্টটো কি আছে গান্ধীজ অ্যাকশন এন্ড জাৰ্নি তো
তো গান্ধী কেনেকে চম্পাৰণত গ'ল ইয়াৰ পিছফালে এটা স্মল ষ্টৰী এটা আছে আৰু এই ষ্টৰীটোৰ মেইন ক্যাৰেক্টাৰটো হ'ল ৰাজকুমাৰ শুক্লা এতিয়া ৰাজকুমাৰ শুক্লা কোন আছিল ৰাজকুমাৰ শুক্লা আছিল চম্পাৰণৰ শ্বেয়াৰ ক্ৰপাৰ এজন তাৰমানে তেনেকুৱা খেতি কৰা এজন খেতিয়ক একজন পুৱাৰ এণ্ড এমাচিয়েটেড তাৰমানে খুব দুখীয়া আৰু দুৰ্বল খেতিয়ক আছিল চম্পাৰণৰ পৰা আহি তো এই ৰাজকুমাৰ শুক্লা এপ্ৰোচেছ গান্ধী ইন লখনৌ ডিউৰিং দ্য এনুৱেল মিটিং অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ তো 1916 লখনৌত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ এনুৱেল কনফাৰেন্স হৈ আছিল আৰু এই কনফাৰেন্সত ৰাজকুমাৰ শুক্লা আহিল ব্ৰিটিছ ল্যান্ডলৰ্ডছ বিলাকৰ কাৰণে কমপ্লেইন কৰিব কাৰণে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আৰু তেতিয়া তাক কোনোবাই ক'লে somebody told him to go and talk to Gandhi he is the only person who is able to solve your problem তো তেখেতক গান্ধীৰ ওচৰত পঠিয়াই দিলে ঠিক আছে এতিয়া গান্ধীৰ ওচৰত যায় তেখেতে কি কৰিলে গান্ধীক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে ৰিকুৱেষ্ট ইজ হেল্প ৰিগাৰ্ডিং চম্পাৰণছ ফাৰ্মাৰ তো চম্পাৰণ ফাৰ্মাৰৰ কথা কৈ হেল্প বিচাৰিলে যে এনেকুৱা মোক হেল্প কৰিব লাগে আপুনি আহিব লাগে আমাক সহায় কৰিব কাৰণে এতিয়া গান্ধী কি হ'ল গান্ধী যেহেতু বেছি দিন হোৱা নাই ইংলেণ্ড সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ইণ্ডিয়াত অহা ঠিক আছে তেতিয়া 1914 তে সাগে তেখেতে সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ইণ্ডিয়াত আহিছিল maybe I might be wrong মই এক্স্যাক্টলি ইয়াৰটো পাহৰিছো তো যেহেতু গান্ধী তেতিয়া পপুলাৰ নাছিলে আৰু গান্ধীয়ে প্লাস চম্পাৰণৰ নাম কেতিয়াও শুনা নাই তো গান্ধীয়ে কৈছে যে এনেকুৱা এটা ডিস্ট্ৰিক্ট যাৰ মই নামে শুনা নাই আৰু মানুহজনক মই চিনি নাপাওঁ তাৰ লগত মই কেনেকে তাতে গুচি যাম তো গান্ধীয়ে কি কৰিলে ফাৰ্স্ট তাক বাধা দিলে যে নো আই ক্যান নট গো উইথ ইউ বিকজ আই হ্যাভ এপয়েন্টমেন্ট ইন other places of India I have to visit those places যেনেকে কানপুৰৰ কথা কৈছে কলকাতাৰ কথা কৈছে যে হিবিলাক ঠাইত মই যাব লগা আছে তো মই তোমাৰ লগত যাব নোৱাৰো তো তেতিয়া কি হল এইখিনি কথা শুনি ৰাজকুমাৰ শুক্লাই কিন্তু কি আছিল হি ওয়াজ পারসিস্টেন্ট তেখেত দৃঢ় আছিল হি ফলোড এভরিৱেৰ where Gandhi went গান্ধী যত যত গল তাতে হি পিছে পিছে গৈ উলাল ঠিক আছে ফাইনালি যেতিয়া গান্ধী কি কৰিলে তেখেতৰ আশ্ৰমত আহিল হি আশ্ৰমত যাই উলাইছে আৰু গান্ধীক আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে ফিক্স আ ডেট প্লিজ ভিজিট মাই ডিস্ট্ৰিক্ট চম্পাৰণ তেতিয়া গান্ধীয়ে তাৰ টেনাচিটি তাৰ ধৈৰ্যটো দেখা পায় তাৰ ৰিজলিউশনটো দেখা পায় কি কৰিলে এটা ডেট ফিক্স কৰি দিলে যে ঠিক আছে ইউ কাম টু কলকাতা you meet me on such and such a date আৰু তাতে মোৰ মিটিং বা এনেকা কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম আছে এই প্ৰগ্ৰামটো এটেন্ড কৰাৰ পিছত মই ফ্ৰী হোৱাৰ পিছত তুমি তাতে মোক লগ কৰিবা লগ কৰি মোক তোমাৰ লগত ক'ত লৈ যাবা চম্পাৰণত লৈ যাবা ঠিক আছে তো শুক্লাই কি কৰিলে তেতিয়া যায় কলকাতাত যায় আগৰ পৰা বহি আছে গান্ধী গ'ল কলকাতাত যায় হি কি কৰিলে গোটেই তাৰ প্ৰগ্ৰাম বিলাক তেখেতে এটেন্ড কৰিলে এটেন্ড কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেখেত ফ্ৰী হ'ল তেতিয়া শুক্লাই কি কৰিলে তেখেতক লৈ চম্পাৰণৰ কাৰণে জাৰ্নি স্টাৰ্ট কৰিলে এতিয়া গান্ধী ভিজিটস কলকাতা পটনা মুজফ্ফৰপুৰ অন হিজ ৱে টু চম্পাৰণ টু গ্যাদাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ইনফৰমেশন এণ্ড গাৰ্নাৰ সাপোৰ্ট তো চম্পাৰণত যোৱাৰ আগতে গান্ধী কোন ঠাইত গৈছিলে ফাৰ্স্টত কলকাতাত তেখেতে ৰাজকুমাৰ শুক্লাক লগ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰাই তেখেতে পটনাৰ কাৰণে জাৰ্নিটো কৰিছিল এতিয়া পটনাত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্ট হৈছিল মনত ৰাখিবা যে পটনাত তেখেতে কি কৰিছিল ৰাজকুমাৰ শুক্লাই তেখেতক ক'ত লৈ গৈছিল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ ঘৰত লৈ গৈছিল Rajendra Prasad at that time was a lawyer in Patna who actually represented the sharecroppers in court. Courtot sharecroppers bilakok represent kora ejon lawyer asil Rajendra Prasad. Tekhetor ghorot loi goisil Gandhi. Hidinakhon Rajendra Prasad ghorot nasile nathoka karone servants bilake Gandhi ki buli bhabi lole Rajkumar Shuklar nisna ejon peasant buli bhabi lole khitiyok buli bhabi lole aru tekhetok matit bohibo dile. Kintu hidina Rajendra Prasadok log napale. To Patna prothomote gol on their way to Champaran. Tar pisot Gandhi decide korile যে মই চম্পাৰণত যোৱাৰ আগত আই ওয়ান্ট টু ভিজিট মুজফ্ফৰপুৰ তেখেতে মুজফ্ফৰপুৰত যোৱাটো ডিসাইড কৰিলে তো 1 মাৰ্কছৰ এটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে দ্যাট where did Gandhi decide to go before visiting চম্পাৰণত যোৱাৰ আগত ক'ত যোৱাটো বিচাৰিছিল এণ্ড why কিয় যোৱাটো বিচাৰিছিল সো মুজফ্ফৰপুৰত কি হ'ল তেখেতে মুজফ্ফৰপুৰত গ'ল ষ্টেজ এটা প্ৰফেসৰ মালকানিজ হোম তেতিয়া তাতে গৈ প্ৰফেসৰ মালকানিৰ ঘৰত থাকিলে ইনভেষ্টিগেটস পেজেন্টস গ্ৰিভেন্সেস এণ্ড মোবিলাইজেস লোকেল এডভোকেটস তো তাতে যায় তেখেতে পেজেন্টছৰ গ্ৰিভেন্সেস বিলাক শুনিলে কি প্ৰবলেম হৈ আছে কি নাই এখিনি শুনিলে আৰু লগতে তাৰে লোকেল এডভোকেটস বিলাককো লগ কৰিলে যোনবিলাক এডভোকেটস লয়াৰ্স বিলাকে এই ফাৰ্মাৰ্স বিলাকৰ কেছটো তাৰমানে এই ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত কেছ কৰি দিছিলে তেওঁলোকে পইচাটো এনেকে লোৱাৰ কাৰণে কম্পেনসেশন লোৱাৰ কাৰণে বা ইন্ডিগো শেয়াৰ কপিংটো হঠাতে তেওঁলোকে কি কৰি দিব উঠাই দিব বুলি কোৱা কাৰণে তো সেই এডভোকেটস বিলাকক গান্ধীয়ে লগ কৰিলে তাতে যায় ঠিক আছে এতিয়া মুজফ্ফৰপুৰত যোৱাৰ কাৰণটো কি আছিল গান্ধী কিয় মুজফ্ফৰপুৰত যাব ডিসাইড কৰিলে তো গান্ধীয়ে কৈছে যে মুজফ্ফৰপুৰত তেখেতে যাব এই কাৰণে বিচাৰিছিল টু গেট মোৰ ইনফৰমেশন এবাউট দা শেয়াৰ কপিং সিস্টেম দেন শুক্লা ওয়াজ এবল টু ইম্পাৰ্ট ইট
impart. Shukla jimankhini information teketok dibo parise because Shukla was a poor peasant. Tekete iman bhalke information dibo pora nai gotike teketok aru besi detail actually ki problem hoisil etu janibo karone he wanted to visit Muzaffarpur. Muzaffarpurot tekete Professor Malkaniৰ ঘৰত থাকিলে তেখেতক ষ্টেচনত ৰিসিভ কৰিব কাৰণে আহিছিলে কোন জেবি কৃপালিনী মনত ৰাখিলে হল এই নামটো জেবি কৃপালিনী এই মানুহজন কোন আছিল মুজফ্ফৰপুৰ আৰ্টছ কলেজৰ প্ৰফেসৰ আছিল আৰু তেখেতক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গান্ধীয়ে ক'ত লগ পাইছিল ইয়াৰ আগত ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ শান্তি নিকেতনত লগ পাইছিল গতিকে জেবি কৃপালিনীয়ে তেখেতক ৰিসিভ কৰিব আহিল তেখেতে তাতে প্ৰফেসৰ মালকানিৰ ঘৰত থাকিছিল যোনটো দেখি তেতিয়াৰ টাইমত অকনমান এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী আছিল why because প্ৰফেসৰ মালকানি এজন গভৰ্ণমেন্ট অফিচিয়েল আছিল ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত কাম কৰা মানুহ আৰু তেতিয়াৰ দিনত হোম ৰুলৰ এডভোকেটছ বিলাকক জেনাৰেলি গভৰ্ণমেন্টৰ আন্ডাৰত কাম কৰা লয়াৰ্স বিলাকে একচুয়ালি হেল্প কৰা নাছিলে কিন্তু প্ৰফেসৰ মালকানিয়ে গান্ধীক হেল্প কৰিছিলে ওকে তো দ্যাট ওয়াজ এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী এট দ্যাট টাইম তাৰ পিছত তেখেতে কি কৰিলে পেজেন্টছৰ প্ৰবলেমছ বিলাকক ইনভেষ্টিগেট কৰিলে আৰু লগতে কি কৰিলে এডভোকেটছক লক কৰিলে এডভোকেটছক লক কৰি ইয়াতে এটা ঘটনা হল এডভোকেটছ বিলাকক গালি পাৰিলে sided the lawyers okay এটা শব্দ দিছে sided বুলি CHIDED sided side মানে গালি পৰা scold কৰা গালি পাৰিলে কিয় গালি পাৰিলে যেতিয়া শুনিলে যে হে এডভোকেটছ বিলাকে পেজেন্টছৰ পৰা they are charging a lot of money huge amount of money বহুত টকা চাৰ্জ কৰিছে আৰু সেই টকাখিনি লোৱাৰ বাবে গান্ধীয়ে হে লয়াৰ্স বিলাকক গালি পাৰিলে যে তোমালোক নিজৰ পেজেন্টছ বিলাকৰ পৰা ইমান টকা লৈছা তো ফাৰ্স্ট এতিয়া আমি কি কৰিম we should stop going to the law courts because law courts are useless তেখেতে ডিসাইড কৰিলে যে law courtsত আমি না যাও ফাৰ্স্ট এই পেজেন্টছ বিলাকক ভয়ৰ পৰা দূৰ কৰিব লাগে এটো তেখেতে ডিসাইড কৰিলে তাৰ পিছত তেখেত কি গল arrives in Champaran তাৰ পিছত তেখেত ক'ত গল Champaran গল to meet peasants and gather testimonies about the landlords exploitation তাতে গল যাতে তেখেতে কি কৰিব পাৰে Champaranৰ পেজেন্টছ বিলাকক লগ কৰিব পাৰে আৰু তাতে যায় যোনটো এক্সপ্লয়টেশন যোনটো শোষণ চলিছিল চম্পাৰণত এই শোষণৰ বিষয়ে যাতে জানিব পাৰে meets with local lawyers and educated the Indian community urging them to defend peasants selflessly and unite for justice আৰু তাতে যায় লোকাল লয়াৰ্স বিলাকক লগ কৰি তাতে ফাৰ্মাৰ্স বিলাকক শিকালে যে তোমালোকৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে নিজক কি কৰিব লাগিব ডিফেন্ড কৰিব লাগিব নিজৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিলে যে তেখেতে চম্পাৰণত যেতিয়া গৈছিলে তো চম্পাৰণত যোৱাৰ পিছত কি কৰিছিলে আমি এখিনি নেক্সট পাৰ্টত পঢ়িম ওকে তো চম্পাৰণত আহি গল আহাৰ পিছত কি হল গান্ধী গোজ টু মিট সেক্ৰেটাৰী অফ দ্য ব্ৰিটিছ ল্যান্ডলৰ্ডছ এছ'চিয়েশ্যন গান্ধী কি কৰিলে চম্পাৰণত গৈ প্ৰথম কাম কি কৰিলে যোনটো ল্যান্ডলৰ্ডছৰ এছ'চিয়েশ্যন আছিল তাৰ সেক্ৰেটাৰীক লগ কৰিব গল ওকে যোন ব্ৰিটিছ ল্যান্ডলৰ্ডছ বিলাকে একচুয়ালি ফোৰ্সফুলি পেজেন্টছৰ পৰা টকা লৈছিলে তাৰ সেক্ৰেটাৰীক লগ কৰিব গল হে সেক্ৰেটাৰীয়ে জনে গান্ধীক কোনো ইনফৰমেশন দিব কাৰণে মানা কৰি দিলে and he told Gandhi that you are an outsider and we cannot provide any information to an outsider আপুনি বাহিৰৰ পৰা আহিছে গতিকে আপোনাক আমি কোনো তথ্য দিব নোৱাৰো তেতিয়া গান্ধীয়ে ক'লে I am not an outsider মই আউটসাইডাৰ নহয় বুলি তাৰ পিছত then he moved on to meet the British official commissioner of Tirhut division Champaran district to actually Tirhut divisionৰ আন্ডাৰত আহে তো হে Tirhut divisionৰ কমিশনাৰ জনক তেখেতে লগ কৰিব গল এটা হে কমিশনাৰ জনেও গান্ধী কি কৰিলে বুলি কৰিলে গান্ধীক গালি পাৰি কৰিলে যে কলে যে আপুনি ইমিডিয়েটলি চম্পাৰণ এৰি গুছি যাব লাগে কিন্তু গান্ধীয়ে কি কৰিলে তেখেতৰ কথা নুশুনিলে গান্ধী ফেসেস ৰেজিস্ট্যান্স ফ্ৰম ব্ৰিটিছ অথৰিটিজ হু অৰ্ডাৰ হিম টু লিভ চম্পাৰণ তো ব্ৰিটিছ অথৰিটিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ৰেজিস্ট্যান্স পালে বাধা পালে যে ব্ৰিটিছ অফিচিয়েলছ বিলাকে গান্ধীক হেল্প কৰিব নিবিচাৰে সবে মানা কৰি দিলে আৰু লগতে গান্ধীক কি কৰিলে চম্পাৰণ এৰি যাব কাৰণে অৰ্ডাৰ দিলে তো গান্ধীয়ে মতিহাৰীত যেতিয়া গৈ আছিল মতিহাৰী ইজ দা ক্যাপিটাল অফ চম্পাৰণ তো গান্ধী এদিন কি কৰিলে মতিহাৰীত যাব ওলাল আধা ৰাস্তাতে গান্ধী কি কৰিলে এজন ব্ৰিটিছ মেসেঞ্জাৰে ৰখাই কিনে তেখেতক এটা নোটিস দিলে আৰু তেখেতক ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰাই লৈ আহিলে আৰু এই নোটিসটোত লিখা আছিল যে আপুনি ইমিডিয়েটলি কি কৰিব লাগে চম্পাৰণ এৰি গুছি যাব লাগে আৰু এই নোটিসটো পঠাইছিলে সুপাৰিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ এসপি এ পঠাইছিলে তেতিয়া গান্ধীয়ে কি কৰিলে গান্ধীয়ে হে অৰ্ডাৰটো ডিফাই কৰিলে ঠিক আছে গান্ধী ডিফাইজ দা অৰ্ডাৰ গান্ধীয়ে হে অৰ্ডাৰটো নামানিলে ৰিমেইনছ ইন চম্পাৰণ গান্ধী চম্পাৰণত ৰখিল এণ্ড ইজ সামন টু কোৰ্ট ফৰ ডিসঅবিডিয়েন্স আৰু এজ এ ৰিজাল্ট যেহেতু তেখেতে এজন সুপাৰিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশৰ অৰ্ডাৰ মানা নাই গতিকে তেখেতক কি কৰা হল কোৰ্টত সামন কৰা হল মাতি পঠোৱা হল কাৰণ তেখেতৰ ওপৰত কেছ মানে ট্ৰায়াল এটা চলিব যে তেখেতে লৰ অৰ্ডাৰটো নামানিলে আৰু এজ এ লয়াৰ আছিল গতিকে তেখেতে লটো মানিবই লাগে হয়নে যেতিয়া তেখেতৰ এই নিউজটো বাকি বিলাক মানুহৰ তাতে স্প্ৰেড হৈ গল তেতিয়া কি হল হিউজ ক্ৰাউড অফ সাপোৰ্টাৰ্স
gathers outside the courthouse. Courthouse or bahirot bahut manu ahibol. Already Gandhiye jibilak কোর্টত যোৱাৰ আগতে কি কৰিছিল এখন চিঠি লিখিছিলে লিখি পটনাত ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক ক'লে যে আপুনি ইনফ্লুৱেন্সিয়েল লয়াৰ্স বিলাকক লৈ ইয়াতে আহি যাকি লয়াৰ্স বিলাকো আহিলে পেজেন্টস বিলাকো আহিলে পেজেন্টস বিলাকে গম পালে যে আমাক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে এজন মহাত্মা আহিছে আৰু তেখেতে এতিয়া অথৰিটিৰ লগত প্ৰবলেমত পৰিছে গতিকে পেজেন্টস বিলাক ঘৰৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ওলাই আহি কোৰ্ট হাউসৰ বাহিৰত ডেমনস্ট্ৰেট কৰা ষ্টাৰ্ট ওকে তাৰ পিছত কি হ'ল leading officials to drop the case demonstrating the potency of mass civil disobedience aru as a result ki hol jetia gandhir court or trial to start hol court or case to start hol court house tetia prothomote to lawyers bilai kole je ei case to postpone kori dibo kane request korile juntu prosecutor asile tetia gandhiye ako kole je nai no delay should be accepted apuni aji result diok aru gandhiye court or agot ki korile accept korile je he actually defied the order and he committed a crime aru tekhete crime korise and he penalty bisarile je muk penalty diok apuni karon moi crime korisu muk penalty dibo lage because gandhiye gom pai je muk teoloke penalty dibo noare karon penalty dile ki hobo bahirot crowd bilak aru beshi ki ho jabo khongal hoi poribo to tekhete courtor agot openly kole je moi ভুল কৰিছো গতিকে মই শাস্তি বিহিব কাৰণে ৰাজি গতিকে মোক যিকোনো আপোনালোকে শাস্তি দিব পাৰে আৰু লগতে তেখেতে কি ক'লে যে মই অৰ্ডাৰটো কিয় মানা নাই তেখেতে কি কৰিলে এক্সপ্লেইনো কৰিলে আৰু তাতে তেখেতে মেনশন কৰিছিলে যে আই হ্যাড কনফ্লিক্ট অফ ডিউটিজ ওকে মোৰ কি হৈছিলে দুটা ডিউটিৰ মাজত দুটা দায়িত্বৰ মাজত মোৰ সংঘাত হৈছিলে on one hand je moi yate kiyo ahisu to serve humanitarian purpose aru jodi moi order to mani gusi jao tetia hole moi ei farmers bilakok teulukor dukhoteri poluar nisna hobo second that I am a lawyer and I should obey the law aru jodi law tuk moi obey koru tetia hole I need to leave Champaran to tekhete ki korile juntu humanitarian service asile humanitarian duty juntu asile hei duty to mana to tekhete ki korile accept korile je I have followed the humanitarian duty aru ei duty to maniye moi he apunar order to ki kora nai manibo mana nai gotike moi bhul korisu mok punishment to diok tetia prothomote to judge kore je moi recessor pisot 2 ghonta recessor pisot ki korim judgment to dim aru tetia loke tumi 120 minutes or karone bail eta furnish kora tetia gandhiye ki korile bailu furnish nokorile tetia without bail tekhetok জামিনৰ নুহুৱা কে তেখেতক কি কৰিব লগা হ'ল এৰিব লগা হ'ল 2 ঘণ্টা পিছত যেতিয়া কোৰ্ট ৰিকনভিন হ'ল তেতিয়া জজে ক'লে যে মই 4-5 দিনলৈকে কোনো সেন্টেন্স নিদিও কোনো জাজমেন্ট নিদিও তেতিয়ালৈকে গান্ধী লিবাৰ্টিত থাকিব এন্ড কি হ'ল গান্ধীক তেওঁলোকে কি কৰিলে এৰি দিলে তেতিয়া গান্ধীয়ে কি কৰিলে ইনফ্লুৱেন্সিয়েল লয়াৰ যেনেকে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ এজন আছিলে আৰু এজন মৌলানা মজরুল হক এই কেজন লয়ার ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লয়াৰৰ লগত তেখেতে ডেলিব্ৰেচনত বহি ডিসকাশনত বহি বহাৰ পিছত হে লয়াৰ্স কেজনক গান্ধীয়ে এটা কোৱেশ্চন কৰিলে যে মোক যদি কালি অৰ্ডাৰ আহে কোৰ্টৰ পৰা আৰু মোক যদি জেলত পঠিয়াই দিয়া হয় ইফ আই এম সেন্টেন্সড টু জেল হোৱাট উইল ইউ ডু আপোনালোকে কি কৰিব তেতিয়া অল দ্য লয়াৰ্স দে টোল্ড গান্ধী দ্যাট উই হ্যাভ কাম টু হেল্প ইউ আমি ইয়াতে আপোনাক হেল্প কৰিব আহিছো এন্ড এডভাইস কৰিব আহিছো ইফ ইউ আৰ সেন্টেন্সড টু জেল দেন দেয়াৰ ইজ নোবডি টু হেল্প আস হেল্প তো কোনো না থাকিব হেল্প কৰিব কাৰণে সো উইল ৰিটাৰ্ন ব্যাক টু আওয়ার হাউস আমি আমাৰ ঘৰত গুছি যাম তেতিয়া গান্ধীয়ে ডিমান্ড কৰিলে যে হোৱাট এবাউট দ্য ইনজাস্টিস টু দ্য পেজেন্টস আৰু এই কথাখিনি শুনাৰ পিছত লয়াৰ্স বিলাকে ডিসকাস কৰি তেওঁলোকে এইটো সিদ্ধান্তত আহিল যে এজন স্ট্ৰেঞ্জাৰ হৈ গান্ধী জেলত যাব কাৰণে ৰেডি এই পেজেন্টস বিলাকৰ কাৰণে আৰু আমি যেহেতু ওচৰৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ এজন লয়াৰ্স আৰু আমি এওঁলোকৰ কোৰ্টক আমি এওঁলোকৰ কেস বিলাকক কোৰ্টত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো এতিয়া আমিয়ে যদি পলাও তেতিয়া হলে এইটো এটা বেয়া এক্সাম্পল সেট কৰিব আমাৰ বাবে সো নাই আমি গান্ধীৰ লগত থাকিব লাগিব তেওঁলোকে গান্ধীৰ তাতে গল গান্ধীক যায় কলে যে আমি আপোনাৰ লগত জেলত যাব কাৰণে ৰেডি আৰু তেতিয়া গান্ধীয়ে কি এনাউন্স কৰিলে দ্য ব্যাটল অফ চম্পাৰণ ইজ ওয়ান দুটা ঘটনা ঘটিল এই কথাটো কোৱাৰ পিছফালে এটা হল পেজেন্টস বিলাকে ভয়টো এৰি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰটেষ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু লয়াৰ্স বিলাকে ইমান দিনে পইচা লৈ আছিল সেই লয়াৰ্স বিলাকে এতিয়া একগুট হৈ গান্ধীৰ লগত যুদ্ধ কৰিব কাৰণে খাজু হৈ গল আৰু এইটোৱে গান্ধীক এশ্যোৰ কৰিলে যে এতিয়া চম্পাৰণৰ ব্যাটলটো আমি জিকি যাম Okay, etia ki hol tar pisot saw ami outcomes and reforms Gandhi had 4 interviews with then Lieutenant Governor Sir Edward Cate tar pisot ki hol je edin man pisot Gandhi rate aru eta notice ahil courtor pora aru ei notice tut likha asile je Gandhir against ot thoka jiman case ase gutei khini case tu ki kora hoise drop kora hoise ta mane Gandhir against ot kono case nai aru Gandhi etia liberty thakibo pare tekheto free aru eitue asile first example of civil disobedience Okay, civil disobedience or prothom example etue asile je
আইন অমান্য কৰি গান্ধী কি কৰিছিল ফ্ৰী ঘূৰি আছিলে তেখেতে আইন মানা নাই কাৰণ মানা নাই আৰু লগতে তেখেতৰ একো শাস্তিও হোৱা নাই এটো আছিলে সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্সৰ ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল ওকে তাৰ পিছত গান্ধীয়ে কি কৰিলে হি went on for a far flung inquiry into the sharecropping system jiman pare himan farmers bilakok log korile teulukor pora evidence collect korile documents collect korile ঠিক আছে আৰু এনেকে documents collect কৰি থাকুতে তেখেতক কোনে মাতি পঠিয়ালে লিউটেনেন্ট গভৰ্ণৰ স্যাৰ এডৱাৰ্ড গেট আৰু তেতিয়াৰ টাইমত বিহাৰ আৰু উৰিষ্যা প্ৰভিন্সৰ গভৰ্ণৰ আছিল স্যাৰ এডৱাৰ্ড গেটে গান্ধীক সমন কৰিলে যোৱাৰ আগত গান্ধীয়ে ভাবিছে যে আকো কিজানি মোক এৰেষ্ট কৰিব তেখেতে আকো লয়াৰ্স বিলাকক মাতি তেখেতে কলে যে মোক যদি এৰেষ্ট কৰে মই যদি ঘূৰি নাহো আপোনালোকে এনেকে কোৰ্ট এৰেষ্ট হ'ব আপোনালোকো এৰেষ্ট হ'ব আৰু আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম তাৰ পিছত কি হ'ল যেতিয়া হে লিউটেনেন্ট গভৰ্ণৰ জনক লগ কৰিব গল তো হে গভৰ্ণৰ জনৰ লগত গান্ধীৰ 4 টাইম ইন্টাৰভিউ হল 4 টাইম মনত ৰাখিলে হল 4 টাইম ইন্টাৰভিউ হল 4 বাৰ ইন্টাৰভিউত বহিল আৰু এজ এ ৰিজাল্ট কি হল এন অফিচিয়েল ইনকুৱাৰী is formed including Gandhi landlords and government representatives so tekhetor kotha khuni lieutenant governor e eta official commission eta form korile aru ei commission tinita pokhor manu asile farmers bilakor hoi Gandhi asil landlords bilakor representative asile aru government official asile as a neutral mediator ঠিক আছে তো এনেকুৱা একেটা মানুহে দি এটা কমিটি ফৰ্ম কৰিলে আৰু এই কমিটিটো এতিয়া চম্পাৰণ ইভেন্টৰ ওপৰত কি কৰিব ইনকুৱাৰী কৰিব তাৰ পিছত ৰিজাল্টটো কি হলে ইনকুৱাৰী ব্ৰিটিছ ল্যান্ডলৰ্ডছ ৰিপে 25% of the extorted compensation to peasants a symbolic victory that weakens colonial authority over farmers তো ইনকুৱাৰী কৰি গুটেই এভিডেন্স বিলাক পাই গল ব্ৰিটিছ ফাৰ্মাৰ্স বিলাকৰ ওপৰত এগেইনষ্টত আৰু তেতিয়া ব্ৰিটিছ ল্যান্ডলৰ্ডছ বিলাকে 25% পেমেন্ট কৰিব কাৰণে বাধ্য হল এতিয়া 25% কিয় তো যেতিয়া এভিডেন্স আহি গল তেতিয়া ব্ৰিটিছ ল্যান্ডলৰ্ডছ বিলাকে ভাবিছে যে গান্ধীয়ে আমাৰ পৰা 100% বিচাৰিব কি জানি কিন্তু যেতিয়া গান্ধীক লক কৰিব গল তেতিয়া গান্ধী 100% নিবিচাৰি কিমান বিচাৰিলে 15% ইয়াতে গান্ধী এডামেন্ট আছিল যে মোক 15% লাগে তেতিয়া আকৌ ইহঁতে চান্স পাই গল যে 100 পৰা 50 যেহেতু আহিলে ল্যান্ডলৰ্ডছ বিলাকে আকৌ ক'লে যে we are able to pay 25% only আমি 25% হে ৰিটাৰ্ণ কৰিম ফাৰ্মাৰ্স বিলাকক আৰু এইখিনিত গান্ধীয়ে কি কৰিলে এগ্ৰি কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা কথা লৈ ললে আৰু এনে ধৰণে কি হ'ল চম্পাৰণ যোনটো শেয়াৰ কপিং আছিল হেতু ব্ৰেক হৈ গল তাতে শেষ হৈ গল আৰু ব্ৰিটিছ বিলাকে কি কৰিলে ফোর্সফুলি বাধ্য হৈ গল 25% দিব কাৰণে তেতিয়া কিছু মানে গান্ধী কোৱেশ্চন কৰিছে যে গান্ধীয়ে কিয় 25% ত এগ্ৰি হল মানি কিয় ললে তেতিয়া গান্ধীয়ে কৈছে যে the amount of the money is not important যিখিনি টকা ফাৰ্মাৰ্সক দিছে এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এই টকাৰ লগত এই ব্ৰিটিছ বিলাকৰ কি গৈছে প্ৰেষ্টিজ গৈছে আৰু লগতে তেখেতে কি কৰিছে সেলফ ৰেসপেক্টটো তেখেতৰ গৈছে গতিকে এই সেলফ ৰেসপেক্টটো সবতছে ডাঙৰ বস্তু পইচাটো ডাঙৰ বস্তু নহয় পইচা আহিব যাব কিন্তু এই ব্ৰিটিছ বিলাকে প্ৰথমৰ বাবে ফাৰ্মাৰ্সৰ আগত হার মানিলে যোনবিলাকে কেদিনমান আগলৈকে লৰ্ডৰ নিচিনা বিহেভ কৰিছিল ভগৱানৰ নিচিনা বিহেভ কৰিছিল আৰু তাৰ উপৰিও ফাৰ্মাৰ্স বিলাকে এটো কথা গম পালে যে আমাৰ ল আছে আমাৰ ৰাইট আছে আৰু এই ৰাইট বিলাকো protect koribo karone amar tate ki ase defender ase ei kotha kini farmers bilake gom pale hei karone gandhi koise je he amount to important nohoy kintu hei british bilake je baidyo hol poisa to dibo karone hekini important asile Gandhi stays several months in Champaran. Gandhi बहुत मा तार पिछोतो Champaran थकी गोल आरो एने के around 1 year Gandhir जीवनो तेखेते कोत थकी गोल Champaran थकी गोल. Opens primary schools in 6 villages. तेतिया गांधीए की देखा पाले Champaran थकुते ही गाँव Champaran और गाँव खनोर backwardness तो देखा पाले social backwardness तो देखा पाले आरु तारे health condition तो देखा पाले जुन्तो बहुत बेया आसिले आरु यार कारणे किबा एटा करिम बुली तेखेते decide करले आरु as a result तेखेते की करिले open primary school open koile tate ঠিক আছে improves hygiene and sanitation through volunteer work তাৰপিছত তাৰ লগতে তেখেতে কিছুমান ভলান্টিয়াৰক মাতি পঠালে যত তেখেতৰ ওয়াইফ কস্তুৰবা গান্ধী তেখেতৰ সৰু লৰা দেৱদাস গান্ধী লগতে তেখেতৰ লগত জড়িত কেইজনমান আৰু মানুহ বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ পৰা তাতে আহিল আৰু এজন ডক্টৰকো তেখেতে কি কৰিলে তাতে ভলান্টিয়াৰ কৰিলে সাৰ্ভিসৰ কাৰণে 6 মান্থৰ বাবে আৰু তেতিয়া তাতে মাত্ৰ তিনিটা মেডিসিন अवेलेबल আছিল মেডিসিন কেটা কি আছিলে ফার্স্ট আছিলে কুইনাইন ট্যাবলেট ওকে তো কাৰোবাৰ জ্বৰ হৈছিল যদি কুইনাইন দিছিলে আৰু কুইনাইন প্লাস কি দিছিলে ক্যাস্টৰ অয়েল দিছিলে ওকে তো কাৰোবাৰ যদি স্কিন ইরাপশন হয় তেতিয়া হলে অইন্টমেন্ট এটা দিছিলে মলম এটা দিছিলে
আৰু তাৰ লগত কেষ্টৰ অইল দিছিলে তাৰমানে এই তিনিটা ঔষধকে তেওঁলোকে কি কৰিছিল সব বেমাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিল সো অনলি 3 মেডিচিনছ ৱেৰ এভেইলেবল এট দ্যাট টাইম তাৰ পিছত তাৰে যেতিয়া ওমেন বিলাকৰ বেয়া অৱস্থা দেখা পালে কস্তুৰবা গান্ধী কথা পাতিব দিলে কস্তুৰবা গান্ধী যেতিয়া কথা পাতিব গ'ল ওমেন বিলাকৰ লগত তেতিয়া এটো গম পালে যে সেই ওমেন বিলাকৰ মাত্ৰ এজুৰে সাৰি আছে বেলেগ সাৰি নাই তেখেতৰ মাত্ৰ এটাই কাপোৰ এজুৰে কাপোৰ তেখেত লোকে পিন্ধিছিলে আৰু যোনটো কাপোৰ বহুত লেতেৰা আছিল গতিকে কস্তুৰবা গান্ধীয়ে তেওঁলোকক স্যানিটেশনৰ শিক্ষা দিছিলে empowers women and encourages rural self sufficiency তো women বিলাকক এনকাৰেজ কৰিছিল কেনেকে নিজে খুব ধুনিয়াকে থাকিব পাৰে এইখিনি কথা শিকাইছিল তো গান্ধীয়ে অকল পলিটিক্যাল সলিউশন নহয় তাৰে সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক সলিউশন টু বিচাৰিছিল এই গাঁওখনৰ বাবে এইখিনি সমাধানো কৰিব বিচাৰিছিল গাঁওখনক চাৰিওফালৰ পৰা ডেভেলপ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল গান্ধীয়ে তাৰ পিছত broader significance and themes so gandhi leadership or kotha hikai gandhi leads with patience empathy and unwavering commitment to justice to gandhi ei chapter to through di ki koise actually gandhi keneke patience dhojjor kenoka amak sahay koribo pare empathy ami keneke belegor dukh to ami buji pabo lage eitu kotha hikaise aru logote unwavering commitment to justice aru ami keneke justice or karone ami committed hobo lage ami keneke nirantor juddho kori thakibo lage social change focus on just economic readdress but also health education and collective dignity তেখেতে অকল পলিটিক্যাল সলিউশনে বিচাৰা নাছিল তেখেতে সোশ্যাল চেঞ্জও আনিব বিচাৰিছিল আৰু যাৰ কাৰণে তাৰে গাঁওখনৰ হেলথ এডুকেশন আৰু কালেক্টিভ ডিগনিটিটো ইমপ্ৰুভ কৰিব কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিল Non-violent resistance, the movement is a milestone in India's freedom struggle, pioneering civil disobedience. গতিকে এই মুভমেন্টটো এটা কি আছিল ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্ট আছিল ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত কাৰণ ইয়াৰ পৰাই কি হৈছিল সিভিল ডিsobedience স্টার্ট হৈছিল আৰু লগতে গান্ধীয়ে কি শিকাইছিল সেলফ ৰিলায়েন্ট হোৱাটো শিকাইছিল কেনেকে শিকাইছিল এটা সৰু ইনসিডেন্ট ইয়াতে ডেসক্ৰাইব কৰা আছে যে যেতিয়া চম্পাৰণৰ ঘটনাটো চলি আছিল তেতিয়া CF এন্ড্ৰিউজ চাৰ্লছ ফিয়াৰ এন্ড্ৰিউজ নামৰ এজন মানুহ তেখেতৰ কাম আছিল হি ওয়াজ আ ব্রিটিশ পেসিফিস্ট আৰু এই মানুহজন একচুয়ালি গান্ধীৰ কি আছিল ভক্ত আছিল ডিভোটি আছিল তো তেখেতৰ ফিজি আইল্যান্ডত কি হল ট্ৰান্সফাৰ হৈ গল তো তেখেত তাতে যোৱাৰ আগত গান্ধীক লগ কৰিব আহিল আৰু গান্ধীক যেতিয়া লগ কৰিব আহিল গান্ধী লয়াৰ্স কিজনে যেতিয়া দেখা পালে যে ব্ৰিটিছজন গান্ধীৰ ইমান ভক্ত তো ইয়াক যদি আমি ইউজ কৰো এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ তেতিয়া হলে আমাৰ অকমান এজ থাকিব আমি এই যুদ্ধটো জিকি যাব পাৰিম তেতিয়া তেওঁলোকে CF Andrews colleagues CF Andrews quality ঠিক আছে যদি গান্ধীয়ে যদি এগ্রি হয় মই থকাটো বিচাৰে মই ইয়াতে থাকি যাম কিন্তু গান্ধীয়ে কি কৰিলে হি অপোজড হি vehemently opposed মানে খুব দৃঢ়তাৰে কি কৰিলে অপোজ কৰিলে এই সিদ্ধান্তটো একেবাৰে মানি লোৱা নাই যে CF Andrews ইয়াতে থাকি আমাক হেল্প কৰাটো তেখেতে একেবাৰে মানি লোৱা নাছিল কিয় মানি লোৱা নাছিল কাৰণ তেখেতে লয়াৰ্স বিলাকো কৈছিল যে এইটোৱে তোমালোকৰ একচুয়ালি উইকনেস অফ হাৰ্টক শো কৰে যে তোমালোক দুৰ্বল আৰু তোমালোকৰ নিজৰ কজৰ কাৰণে তোমালোকে এটা ব্ৰিটিছক ইউজ কৰিছা এজ এ প্ৰপ হিচাপে প্ৰপ মানে হল আহিলা হিচাপে ইউজ কৰিব খুজিছা আৰু এইটো যদি তোমালোকে কৰা ইট শোজ দ্যাট ইউ আৰ উইক ফ্ৰম ইয়োৰ হাৰ্ট সো তোমালোকৰ এই প্ৰবলেমটো তোমালোকৰ সমস্যাটো তোমালোকৰ আৰু তাক ফাইট কৰিব কাৰণে তোমালোকে নিজে যুদ্ধ কৰিব লাগিব ইয়াতে তোমালোকে এজন ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল এজনক কি কৰিব নোৱাৰা এটা আহিলা হিচাপে প্ৰপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা আৰু এনেদৰে গান্ধীয়ে কি শিকাইছিল সেলফ ৰিলায়েন্ট শিকাইছিল লয়াৰ্স বিলাকক আৰু এই গুটেইখিনি কি বুলি কৈছে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে কমেন্ট কৰিছে যে সেলফ ৰিলায়েন্ট ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স আৰু চম্পাৰণ মুভমেন্ট এই গুটেইকেটা ইন্টাৰটুৱাইন্ড হয় ইন্টাৰটুৱাইন্ড মানে কি ইটো আনটোৰ লগত জড়িত তেখেতে সেলফ ৰিলায়েন্ট হিকুৱাৰ পিছতে কি হল যে আমি ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে যুঁজ দিব কাৰণে আৰু বেছি আগবাঢ়ি গলো আৰু এই চম্পাৰণ মুভমেন্টটোৱে এই স্বাধীনতা আন্দোলনত এটা খুব ডাঙৰ ৰোল এটা প্লে কৰিছিল তো এইখিনি আছিল ওভাৰঅল আমাৰ চ্যাপ্টাৰ 2 সামাৰি এতিয়া আমি অকনমান থিমৰ বিষয়ে পঢ়িলো কি থিম আৰু কি প্লেস গান্ধীয়ে ইয়াতে ভিজিট কৰিছে তো ফার্স্টত আমি মনত ৰাখিব লাগে কি প্লেসেস গান্ধী ভিজিটেড কোন ঠাই ভিজিট কৰিছিল তো লখনৌত কিয় গৈছিল টু অ্যাটেন্ড দা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অ্যানুয়াল সেশন এটো মনত ৰাখিলে হল কলকাতা তেখেতে গৈছিল পটনা যোৱাৰ আগতে কলকাতা আছিল আৰু কলকাতাৰ পৰাই তেখেতে ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ লগত পটনালৈ জাৰ্নি কৰিছিল তাৰ পিছত তেখেতে কোত আহিল পটনাত তেখেতে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক লগ কৰিব বিচাৰিলে পটনাৰ পৰা তেখেতে ডিসাইড কৰিলে যে আই শুড গো টু মুজফ্ফৰপুৰ টু কালেক্ট মোর ইনফরমেশন ডাটা মুজফ্ফৰপুৰত তেখেতে জেবি কৃপালিনীক লগ পালে প্ৰফেসৰ মালকানী
ঘৰত থাকিলে তাতে লয়াৰ্ছ বিলাকৰ লগত লগ হ'ল তাৰপিছত তাৰ পৰা তেখেতে ফাইনালি কোত আহি পালে চম্পাৰণত আহি পালে চম্পাৰণত আহি তেখেতে মতিহাৰীটো ভিজিট কৰিছিলে এতিয়া মতিহাৰীটো মনত ৰাখিলে হ'ল মতিহাৰী ইজ দ্য কেপিটেল অফ চম্পাৰণ চম্পাৰণৰ কেপিটেল আছিলে আৰু চম্পাৰণটো কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত পৰিছিল বুলি যদি কোৱেশ্চন আহে 1 মাৰ্কছৰ তেতিয়া আমি লিখিম তিৰহুট ডিভিজন তিৰহুট ডিভিজন আছিলে আৰু চম্পাৰণৰ কেপিটেল আছিল মতিহাৰী এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা নেক্সট গৈছো থিমস এতিয়া কি থিমস আছে লিডাৰশিপ এণ্ড এম্পেথি আমি লিডাৰশিপ কেনেকে চম্পাৰণত ফাৰ্মাৰ্ছ বিলাক কেনেকে কি আছিলে অসহায় আছিলে আৰু তাক সহায় কৰিব কাৰণে কেনেকে গান্ধী আগুৱাই আহিছিল গান্ধী's approach was marked by patience empathy and unwavering commitment to justice he refused to intimidated by authority authority বহুত চেষ্টা কৰিছিল তেখেতক উলাই দিব কাৰণে কিন্তু তেখেতে সেইখিনি কথা দি ইন্টিমিডেট হোৱা নাছিলে তেখেতে হাৰ মানা নাছিল and inspired both educated Indians and peasants masses to stand up for their rights অকল খেতিয়ক বিলাকক নহয় তাৰে শিক্ষিত লয়াৰ্ছ বিলাককো কি কৰিছিল শিকাইছিল কেনেকে নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে থিয় হ'ব লাগে যুদ্ধ কৰিব লাগে নেক্সট সোশ্যাল জাস্টিস এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট তেখেতে শিকাইছিল কেনেকে সোশ্যাল জাস্টিস সামাজিক ন্যায়টো কি হয় আৰু লগতে এম্পাৱাৰমেণ্ট যেনেকে আত্মনিৰ্ভৰশীল কেনেকে হ'ব পাৰি The episode emphasized not only the economic rights of the indigo farmers but also their dignity and freedom from fear. So, all economic right খিনি বুজুৱাই নহয় তেখেতসকলক ফাৰ্মাৰ্ছ বিলাকক গান্ধীয়ে কি কৰিছিল ভয়ৰ পৰা মুক্তি দিছিলে গান্ধীজ ফোকাস অন এডুকেশ্যন হেল্থ এণ্ড সেল্ফ ৰিলায়েন্স ব্ৰট হোলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট টু চম্পাৰণ আৰু চম্পাৰণৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে গান্ধীয়ে কি কৰিছিলে তাৰে স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাটো উন্নত কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে নন ভায়োলেন্ট ৰেজিষ্টেন্স আৰু গান্ধীৰ যোনটো যুদ্ধ আছিলে এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ইট ৱাজ এন্টায়াৰলি নন ভায়োলেন্ট আছিলে আৰু এই নন ভায়োলেন্টলি ফাইট কৰিও গান্ধী জিকিছিলে এইটো এটা ডাঙৰ এক্সাম্পল যে আমি অহিংসাৰ পথ লৈও আমি কেনেকে যুদ্ধবিলাক জিকিব পাৰো The Champaran movement set a precedent for future struggles in India's freedom movement গতিকে এইটো এটা আৰম্ভণি আছিলে ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ কাৰণে যোনটোৱে এইটো কথা শিকাইছিল যে আমি নন ভায়োলেন্টলি ফাইট কৰি আমি ব্ৰিটিছক ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াব পাৰো showing the effectiveness of non violent civil disobedience as a force for change আৰু এই ঘটনাটোৱে চম্পাৰণৰ এপিসোডটোৱে এইটো শিকালে গোটেই ভাৰতীয় মানুহবিলাকক যে নন ভায়োলেন্ট ৱে আৰু সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্সটো এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ আহিলা হ'ব পাৰে ব্ৰিটিছ বিলাকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰা আৰু আমাৰ দেশখনক স্বাধীন কৰোৱা গতিকে এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা তো এইটো আসলে ওভাৰঅল গুটে সামাৰি আৰু কি পইণ্টস কেটা মই ইয়াতে হাইলাইট কৰি দিলো তো তোমালোকে চ্যাপ্টাৰটো এবাৰ ভালকে পঢ়িবা কিবা যদি চ্যাপ্টাৰটো ৰিগাৰ্ডিং তোমালোকৰ ডাউট থাকে তেতিয়াহলে কমেন্ট বক্সত মোক কমেন্ট কৰি দিবা মই ডেফিনেটলি তোমালোকৰ কমেন্টৰ এনসাৰ দিম কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ দিম আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে ডেফিনেটলি মোক খুদিব পাৰা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা কাৰণ মই এই চেনেলটোতে তোমালোকৰ এইচএস সেকেন্ড ইয়াৰৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে গ্ৰামাৰৰ ভিডিও লৈ আহিম ৰাইটিং স্কিলৰ ভিডিও লৈ আহিম গতিকে গুটে ওভাৰঅল মই তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে ভিডিওছ বিলাক বনাই থাকিম আৰু এনেকুৱা ভিডিওছ বিলাক তোমালোকে ৰেগুলাৰলি পাই থাকিবা গতিকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ বিলাকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু লাইক কৰিবা সো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ अगेन ফৰ ওয়াচিং মাই ভিডিও